Welcome students. நம்ம CLAT 2025 பேப்பரோட லாஜிக்கல் ரீசனிங் செக்ஷன் உடைய சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த எபிசோட்ல வந்து பேசேஜ் 3 கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் அதோட क्वेश्चंसோட சொல்யூஷன்ஸும் பார்க்கலாம். பேசேஜ் 3 ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுப்போம். India is poised for rapid economic growth, potentially spurred by a young population driving production and demand. In the process, inevitably, lifestyles are dramatically altered for the worse. India now reports the highest growth of ultra-processed food consumption among the youth, as well as low levels of exercise and adequate sleep. Cultural changes, including smartphones and a preponderance of English in schools, are also associated with weakened family relationships. Until recently, in the absence of extensive data, the role of these factors on mental well-being, encompassing a full range of mental capacity, was not well understood. Recent findings based on a large database of over 150,000 individuals in India are beginning to shed light on the correlates of mental well-being among adolescents. These findings are dire. There is a silent epidemic of mental ill health in India. Previous studies have found that ownership of smartphones is frying the brain. Data also suggests that it's not merely the ownership of a phone, but also the early age of access that is associated with worse cognition and mental well-being as young adults. The young brain is developing and must be nurtured. These gadgets are handed to adolescents, presumably more out of convenience than sound logic. The American philosopher David Henry Thoreau remarked over 175 years ago that technology is an improved means to an unimproved end. This is an extreme position, but one worth mulling. India reports the highest growth in consumption of ultra-processed foods. Some evidence suggests that these foods are as addictive as smoking. Recent data, globally and from India, shows a strong association between consumption of ultra-processed foods and poor mental well-being, particularly the capacities for emotional and cognitive control. The sources V. Ananta Nageshwaran and Shailendra Swaminathan on the article How a Lifestyle is Creating an Epidemic of Mental Ill Health, The Indian Express, September 7, 2024. Okay, so நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசேஜ் பார்த்துடலாம். India is poised for rapid economic growth. Poised அப்படின்னா என்ன? கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்குது இந்தியா, சரியான இடத்துல இருக்குது ரேப்பிடாக எக்கனாமிக் வளர்ச்சிக்காக. பொட்டென்ஷியலி ஸ்பர்ட் பை அ யங் பாப்புலேஷன். ஸ்பர்ட் தூண்டுதல், பொட்டென்ஷியலாக பாசிபிளி இதனால தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ பொட்டென்ஷியலாக ஒரு யங் பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால தான் இந்த தூண்டுதல் இருக்குது. டிரைவிங் என்ன வழி நடத்துது, என்ன ரிசல்ட் ஆகுது? ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிமாண்ட். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மற்றும் டிமாண்டை இது அதிகரிக்குது. இந்த ப்ராசஸ் இன்னெவிட்டபிளி, ஓகே, இன்னெவிட்டபிள் எவிட்டபிளாக நடக்கிறது. ஸோ மேபி இதனால் இன்னெவிட்டபிளி நம்ம வந்து இதை தடுக்க முடியாத மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆர் பீயிங் ட்ரமாட்டிக்லி ஆல்டர்ட். ஸோ இதை தடுக்க முடியாத அளவுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாறுது. ட்ரமாட்டிக்கான என்ன? ஸோ ஒரு ட்ரமாட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு சினிமேட்டிக்காக படத்தில் பார்க்குற மாதிரி மாறுதுங்க டக்கு டக்குன்னு. ஃபார் த வர்ஸ், அதாவது மோசமாக மாறுது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. India now reports the highest growth of ultra-processed food consumption among the youth. இந்தியாவில் ரிப்போர்ட்ஸ் வருது, ஹையஸ்ட் க்ரோத், அதிகமான வளர்ச்சி எதில்? ப்ராசஸ்ட், அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ். யாருனால? யூத் தான் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அந்த யூத் கன்சியூம் பண்ணுற அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்குது இந்தியாவில். as well as low levels of exercise and adequate sleeps. ஸோ இதுக்கு துணையாக என்னெல்லாம் அதிகப்படுத்துதுன்னா இந்த பிரச்சனையை
எக்ஸசைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதும் தேவையான அளவு தூக்கம் கம்மியாக இருக்கிறதும் இந்த பிரச்சனையை அதிகப்படுத்துது. கல்ச்சுரல் சேஞ்சஸ், கல்ச்சரில் இருக்க மாற்றங்கள், இன்க்ளூடிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். ஸோ அந்த கல்ச்சுரல் சேஞ்சஸ் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முதல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அண்ட் த ப்ரீபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இன் ஸ்கூல்ஸ். அதாவது இங்கிலீஷ் இல்லாமல் ஸ்கூலே படிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியத்துவம் வந்ததும் இதற்கு ஒரு காரணியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆத்தர் சொல்கிறாரு. அது எப்படின்னு பார்ப்போம், எப்படி எடுத்துகிட்டு வராரு. In the absence are also associated with weakened family relationships. So smartphone இங்கிலீஷை முதன்மையாக எடுத்துகிட்டு போகிறது, weakened family relationships. உங்கள் அம்மா அப்பா, உங்கள் தாத்தா பாட்டி, நீங்களே நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறையா நம்ம இங்கிலீஷில் படித்து இங்கிலீஷ் மீடியா கன்சியூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கும் நம்மளோட தாத்தா பாட்டிக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து ஜென்ரேஷன் கேப்பில் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுறோம். பட் அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் முதன்மையான மொழியாக இருக்கிறது ஒரு கல்ச்சரலாகவே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது வந்து ஒரு இந்த ரிசல்ட் கொண்டு வருது. அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் மற்றும் இங்கிலீஷ் முதன்மையான மொழியாக இருக்கிறது வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வீக்கெண்ட் பண்ணுது, வீக் ஆக்குது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. Until recently, in the absence of extensive data, the role of these factors on mental well-being, ஸோ சென்டென்ஸ் பெருசாக இருக்குது, சின்ன சின்னதாக பிரிச்சுக்கலாம். Until recently, இப்போ வரைக்கும் in the absence of extensive data, இவ்வளோ நம்மளுக்கு டேட்டா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தந்த காரணிக்கான எந்த ரோல், இந்தந்த காரணி என்ன செய்யுது, எதை மேலே எதுக்கு என்ன செய்யுது, ஸோ மனநிலத்துக்கு இந்த விடயங்கள் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு, அதாவது எதை வச்சு என்காம்பஸிங் ஆர் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மென்டல் கேப்பபிலிட்டி. நம்ம ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மென்டல் கேப்பபிலிட்டி எல்லாத்தையும் சுற்றி வச்சு புரிதல் இல்லை, வாஸ் நாட் understood. Recent findings based on a large database of over 1,50,000 individuals. ரீசெண்டாக செஞ்ச 1,50,000 இண்டிவிஜுவல்ஸோட டேட்டா பேஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்தியன் டேட்டா பேஸ் beginning to shed light, கண்டுபிடிப்புக்கு உதவுது, on the correlates ரிலேஷன்ஷிப். இது இப்படி இருந்தால் இந்த ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது, இது அதிகமானால் இது குறையுது அப்படிங்கிறதுலாம் ரிலேஷன். கோரிலேட்ஸ் ஆஃப் மென்டல் வெல்பீயிங் அமங்ஸ் அடாலசன்ஸ். மனநலம்க்கு எந்தெந்த விடயங்கள்லாம் அதிகப்படுத்துது, மனநலத்தை எதெல்லாம் குறைக்குது, ஸோ கோரிலேட்ஸ். ஸோ ஃபுல் சென்டென்ஸும் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஒரு பெரிய லார்ஜ் டேட்டா பேஸில் என்ன பார்க்குறாங்க, இந்த லார்ஜ் டேட்டா பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பை கொடுக்குது. என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா, இந்த மனநலத்துக்கு எந்த விஷயங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது, எதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த டேட்டா பேஸ் வச்சு என்ன கண்டுபிடிப்பு அடுத்த சென்டென்ஸில் பார்ப்போம். தேர் இஸ் அ சைலண்ட் எபிடமிக். எபிடமிக்னா என்ன, பேண்டமிக்னா என்ன? பேண்டமிக்னா உலகம் பூரா பரவுற ஒரு விஷயம், COVID-19 மாதிரி. எபிடமிக் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு சின்ன ஏரியா, ஒரு ஊரோ ஒரு ஸ்டேட்டோ ஆர் ஈவன் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயோ, ஜீகா எபிடமிக் அப்படின்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு ரீஜன் உள்ள கன்ஃபைன் ஆகி பரவுற ஒரு விடயத்தை எபிடமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு நோயாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அவசியம் இல்லை, ஒரு மாற்றமாகவோ ஒரு எஃபெக்டாகவோ இருக்கலாம். சரியா? தேர் இஸ் அ சைலண்ட் எபிடமிக். சத்தமில்லாமல் ஒரு எபிடமிக் நடக்குது ஆஃப் மனநில குறைவு, மென்டல் இல் ஹெல்த் இன் இந்தியா. Previous studies have found that ownership of smartphones is frying the brain. ப்ரீவியஸாக இருக்க ஸ்டடியில் என்ன சொல்லுது, ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓனர்ஷிப் வந்து மூளையை ஃப்ரை பண்ணுது அப்படின்னா கேடு விளைவிக்குது அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. டேட்டா ஆல்சோ சஜெஸ்ட்ஸ் தட் இட் இஸ் நாட் மேர்லி ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அ ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓன் பண்ணால் மட்டும் இந்த இது காரணி ஆகாது. பட் ஆல்சோ தி ஏர்லி ஏஜ் ஆஃப் ஆக்சஸ். எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து ஃபோனை ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித், எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது, எது அசோசியேட் ஆகுது வித் வேர்ஸ் காக்னிஷன்.
காக்னிஷனை புரியும் தன்மை. ஒரு குழந்தை வளருது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத்துக்கள் புரிஞ்சுக்கும். காக்னிட்டிவ் அபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேர்ஸ் காக்னிஷன் கம்மியாகுது. அண்ட் மென்டல் வெல்பீயிங், மனநலம் குறையுது ஆஸ் யங் அடல்ட்ஸ். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓனர்ஷிப் மட்டும் இல்லை, எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோமோ அது அவங்களுக்கு புரிதல் வளர்கிறதுக்கு தப்பான ஒரு விளைவு தருது, மோசமான ஒரு விளைவு தருது. அது மட்டும் இல்லாமல் யங் அடல்ட் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகும் அந்த குழந்தையோட அந்த சிறுமியோட மனநலத்துக்கு கேடு விளைவிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தி யங் பிரெயின் இஸ் டெவலப்பிங் அண்ட் மஸ்ட் பி நர்ச்சர்ட். ஸோ ஒரு யங்கான பிரெயின் டெவலப் ஆகிக்கொண்டிருக்கு, அதை நம்ம நர்ச்சர் பண்ணணும். நர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு செடிக்கு தண்ணி உரம்லாம் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி. தீஸ் கேட்ஜெட்ஸ் ஆர் ஹேண்டட் டு அடோலசன்ஸ், அதாவது டீனேஜர்ஸ். ப்ரெஸ்யூமபிளி, எதற்காக நான் நினைக்கிறேன்னா மோர் அவுட் ஆஃப் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்க, இது கொடுத்தா அவர் அமைதியாக இருக்காங்க அதனால கொடுக்குறேன். பட் தென் சவுண்ட் லாஜிக், நான் ஒரு ப்ராப்பரான ரீசன், ப்ராப்பரான காரணத்துக்காக இது சரியான விஷயம் அதனால தரேன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது அதனால தரேன் அப்படிங்கிறது கன்வீனியன்ஸ், அதுக்காக தான் இது கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. தி அமெரிக்கன் ஃபிலாசபர் டேவிட் ஹென்ரி தொரோ ரிமார்க்ட் ஓவர் 175 years ago, 175 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை சொல்லியிருக்காரு. ரிமார்க் அப்படின்னா கமெண்ட் அடிக்கிறது. டெக்னாலஜி இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்டு மீன்ஸ் டு அன் அன்இம்ப்ரூவ்டு எண்ட். ஈஸியாக ஒரு கஷ்டமான ஒரு எண்டுக்காக போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒப்பீனியன் தான், ஆனால் இதை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். மல்லிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை பற்றி யோசித்து பார்க்குறது. ஓகேவா? இந்தியா ரிப்போர்ட்ஸ் த ஹையஸ்ட் growth ஆஃப் கன்சம்ஷன் அண்ட் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ். ஸோ உலகத்திலேயே இந்தியா தான் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸோட ஹையஸ்ட் growth, கன்சம்ஷனோட growth பார்க்குது. கன்சம்ஷன் வளருது இந்தியாவில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சில எவிடன்ஸ் இருக்குது. என்ன சொல்லுது, இந்த ஃபுட்ஸ் அடிக்டிவாக இருக்குங்க. ஸ்மோக்கிங், சிகரெட்ஸ் மாதிரி இருக்குது அடிக்டிவ்ங்க. அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்னால் என்ன, சிப்ஸு மற்றும் பிஸ்கெட், சாக்லேட் அந்த மாதிரி. ரீசன்ட் டேட்டா குளோபலி அண்ட் ஃப்ரம் இந்தியா, அதாவது உலகம் முழுவதும் மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து எடுத்த டேட்டா என்ன சொல்லுதுங்க, திஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் அசோசியேஷன், கடுமையான ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. எதுக்கும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்டுக்கும் புவர் மென்டல் வெல்பீயிங், மன நல குறைவுக்கும். பர்டிகுலர்லி அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்துட்டிங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ஃபார் எமோஷனல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் கண்ட்ரோல். ஸோ நல குறைவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த வழியில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னா எமோஷனல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் கண்ட்ரோல். என்னோட எமோஷனல் கண்ட்ரோல் மற்றும் புரிதலில் இருக்க கண்ட்ரோலை ஸ்பெசிஃபிக்காக அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாங்க. கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். கொஷின் பேஸ்ட் ஆன் த அபவ் பேசேஜ். அந்த பேசேஜ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், which of the following should be the most suitable title for the passage. இந்த பேசேஜோட டைட்டில் என்னவா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் ஏ, லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். ஸோ இது ஒரு பாசிபிள் டைட்டிலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆப்ஷன் பி, எக்கனாமிக் growth அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். இது ஒரு முதன்மையான டைட்டிலாக நம்ம வைக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம எக்கனாமிக் growth பற்றி அவர் திருப்பி பேசல. ஆனால் லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி, அதாவது ஃபோனு, சாப்பாடு வழிமுறைகள், அப்புறம் கல்ச்சர், அதை பற்றிலாம் பேசினார். ஸோ எக்கனாமிக் growth முதன்மையாக எடுத்து பேசலாம். ஆப்ஷன் பி நம்மளுக்கு வராது. ஆப்ஷன் சி, இம்பேக்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆன் த யூத். அகைன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா டெக்னாலஜி பற்றியும் பேசுகிறாரு, டெக்னாலஜியோட சேர்த்து மற்ற சில விடயங்கள் பற்றியும் பேசுகிறாரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆப்ஷன் சியை விட சரியாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் சி வராது. ஆப்ஷன் டி, லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சுரல் சேஞ்ச். ஆப்ஷன் சி மாதிரி இதை பற்றியும் பேசினாலும் இது ஒரு முதன்மை விடயமாக இல்லை ஆத்தர் சொல்கிறதுல. ஆப்ஷன் டி வராது. ஆப்ஷன் ஏதோ ஆல் என்காம்பஸிங்காக இருக்குது. ஆத்தர் சொல்கிற எல்லா விடயங்களையும் ஒரு தலைப்புக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வருது. லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும். Question. Consider the given statement, technology is an improved means to an unimproved end. Which of the following closely reflects the meaning of the given statement?
ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துப்போம். டெக்னாலஜி இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்டு மீன்ஸ் டு அன் அன்இம்ப்ரூவ்டு எண்ட். Which of the following closely reflects the meaning of the given statement? Reflects அப்படின்னா எதிரொலிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ பேசிக்லி இதுக்கு எது இருக்கிறதுலே க்ளோஸாக இருக்க அர்த்தத்தில் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஆப்ஷன் ஏ, நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஹாவ் டு பி அக்செப்டட் ப்ரைமர்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, புதுசாக வர டெக்னாலஜியெல்லாம் பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டை நோக்கி தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். இது நம்மளுக்கு சரியான ரிசல்ட் கொடுத்துச்சுன்னா அதை மட்டும் தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அந்த வழியில் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஆப்ஷன் ஏ. மேபி நம்மளுக்கு மற்ற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது தப்பு இல்லை, பட் எது க்ளோஸ்லி கரெக்டாக லைக் க்ளோஸாக எதிரொலிக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் பி, நியூ டெக்னாலஜிஸ் கிரியேட் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் டு த ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். ஸோ இது வந்து ஏவோட பெட்டராக எதிரொலிக்குது. பி எப்படின்னு பார்த்துடலாம். இம்ப்ரூவ்டு மீன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டான ஒரு விஷயம், ஆனால் அது என்ன ரிசல்ட் கொண்டு வருது? அன்இம்ப்ரூவ்டான ரிசல்ட் கொண்டு வருது. கரெக்டாக தப்பு பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ புதுசான டெக்னாலஜி வந்து ஹிண்ட்ரன்ஸ் கொடுக்குது, ஒரு தடை கொடுக்குது. ஹிண்ட்ரன்ஸ்னால் தடை, ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். இது வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏவோட க்ளோஸாக இருக்குது. ஏ வராது, பி வரலாம். இப்போ நம்ம பியும் சியும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். Poor mental health is a result of the invention of new technologies. Okay, so இந்த ஆப்ஷன் நம்ம பார்ப்போம். இதுவும் வந்து புதுசாக வர டெக்னாலஜினால பூரா மனநல குறைவு நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து சம்வாட் ஓகே, இது வந்து க்ளோஸாக இருக்குது. பட் இதை விட க்ளோஸாக ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். நியூ டெக்னாலஜி ஷுட் பி லுக்ட் அப்பான் வித் ஸ்கெப்டிசிசம். அதாவது இது சரியா தப்பா அப்படின்னு ஆராய்ஞ்சு பார்க்குற ஒரு இடத்துல பார்க்கணும். நம்மளுக்கு சரியா தப்பான்னு தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில். கன்சிடரிங் இட்ஸ் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட், இதை தான் நம்மளுக்கு க்ளோசஸ்டாக ஆன்சர் பண்ணும். இதோட ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது, பட் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு இதுதான் க்ளோஸாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இந்த எதுகமோனியோட ஒரு ஜோக்காக சொன்ன விஷயத்தோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுதான். புதுசான டெக்னாலஜி வந்து ஸ்கெப்டிசிசமோட பார்க்கணும். இது வந்து சரியா தவறா அப்படின்னு ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். இதோட நெகட்டிவ் இம்பேக்டை மனசில் வச்சுட்டு ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். அதுதான் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டோட க்ளோசஸ்டான எதிரொலிப்பு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டாக வரும். Question: Which of the following statements strengthens the author's argument regarding the negative impacts of smartphones among the youth? So நம்ம அந்த பெருசாக இருந்தால் எப்பயுமே பிரிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ரிகார்டிங் என்ன, எதை பற்றி இதெல்லாம் பண்ணுறோம்? நெகட்டிவ் இம்பேக்ட். ஓகே, இதில் இருக்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் ஆத்தர்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்? ஸோ இதில் இருக்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆத்தரோட ஆர்கியூமெண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆத்தர் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை. அதை எது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணது பார்ப்போம். ஆப்ஷன் ஏ, எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் மே லீட் டு வீக்கெண்ட் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அதிகப்படியாக பயன்படுத்தினா அது வந்து ஃபேமிலியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வீக்கெண்ட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஆத்தரோட ஆர்கியூமெண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுதா? ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. இது நடந்துச்சுன்னா ஆத்தர் சொல்கிறது சரியாக இருக்கும், எல்லாரும் வந்து ஒத்துப்பாங்க. ஸோ ஆப்ஷனே வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. தேர் ஹேஸ் டு பி அன் அன்ஹிண்டர்ட், அதாவது தடை இல்லாத பயன்பாடு ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு. இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது ஆத்தரோட ஆர்கியூமெண்ட்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது. அவர் என்ன சொல்கிறாரு? பார்த்து பயன்படுத்தணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாது. ஆப்ஷன் 6, ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஹாவ் எக்கனாமிக் யூஸ்ஃபுல்னஸ். அகெயின் இது என்ன சொல்லுது? ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பயன்பாடுகள் பாசிட்டிவ்ஸ் சொல்லுது. இது வந்து நம்ம ஆத்தரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வீக்கெண்ட் பண்ணது. சி வராது. ஆப்ஷன் டி பார்ப்போம். ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அ ஸ்மார்ட் ஃபோன் அட் அன் ஏர்லி ஏஜ் ரிசல்ட்ஸ் டியூ டு லேக் ஆஃப் கேர் பை பேரண்ட்ஸ். இதனால தான் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனும் பண்ணலை, வீக்கனும் பண்ணலை. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டியும் வராதுங்க. ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். Question: Which of the following can be a plausible solution? எது வந்து கரெக்டான சொல்யூஷன் இருக்கலாம்? பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஃபார் பெட்டர் மென்டல் வெல்பீயிங், மன நலத்திற்கு.
யூத்தில். ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ, லிமிட்டிங் த கோரிலேஷன் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். இதை வந்து ஒரு சொல்யூஷனா மனநலத்துக்கு, யூத்தோட மனநலத்துக்கு, ஃபிசிக்கலுக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து லிமிட் பண்ணுறது நம்ம மனநலத்துக்கு பயன்பாடாக இருக்காது. ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் மென்டல் ஹெல்த்தும் க்ளோஸாக ஒன்றுக்கு இன்னொன்று பிணைஞ்சுது. ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஒரு சரியான சொல்யூஷன் கிடையாதுன்னு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடலாம். ஆப்ஷன் பி, லிமிட்டிங் த ரீசர்ச் ஆன் எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். ஓகேவா, இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸசிவாக அதிகப்படியாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால வர விளைவுகளை ரிசர்ச் பண்ணுறதை நிறுத்தினோம்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து மனநலத்தோட சொல்யூஷன் வரதுக்கு கஷ்டமாக தான், ஒரு தடையாக தான் இருக்கும். அதனால் ஆப்ஷன் பியும் நம்மளுக்கு வராது. ஆப்ஷன் சி, லிமிட்டிங் த வைட் ஸ்ப்ரெட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு ஃபுட். ஸோ அதிகப்படியாக அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்டை நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறத ஒரு லிமிட்டாக வச்சுட்டோன்னா நம்மளுக்கு பயன்படுமா? மனநலத்துக்கு பயன்படும். பட் நம்ம அடுத்த ஆப்ஷனும் பார்த்துப்போம் எது இருக்கிறதுலே ரெலவெண்ட்டாக சரியாக இருக்குது அப்படின்னு. லிமிட்டிங் த இன்ஃபார்ம்டு யூஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் ஏஜ் குரூப்ஸ். ஓகேவா, ஸோ எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் இருக்க ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை லிமிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது. லிமிட்டிங் த இன்ஃபார்ம்டு யூஸ். இன்ஃபார்ம்டு யூஸ்னால் என்ன? எனக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு சரியாக பயன்படுத்துறது தான் இன்ஃபார்ம்டு யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபார்ம்டு யூஸை லிமிட் பண்ணுறது நம்ம மன நலத்துக்கு பயன்பாடாக இருக்குமா? நீங்களே சொல்லுங்கள். இருக்காது. ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சராக வரும் இந்த கொஸ்டினுக்கு. Question: Which of the following statements by the author lack credible evidence in the passage? இந்த இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் பேசேஜ்லேருந்து எதுக்கு சரியான ஆதாரம் கொடுக்கல ஆத்தர் அப்படின்னு பார்ப்போம். எக்ஸசிவ் மொபைல் யூசேஜ் லிங்க் டு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஸோ ஆதாரம்னா டேட்டா இருக்கணும். ஓகேவா. ஆப்ஷன் பி, ப்ரொவைடிங் மொபைல் டு அடாலசன்ஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ். Students learning the English language have weakened family relationship. Option D, inadequate sleep and junk food results in mental distress. ஸோ நம்ம பேசேஜை திருப்பி படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளியராக ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி மூணுக்குமே டேட்டா கொடுத்துருக்காரு ஆத்தர். இதனால் இந்த கன்க்ளூஷன் வருது அப்படின்னு டேட்டா கொடுத்துருக்காரு. ஹவெவர் ஆப்ஷன் சி, students learning English language in school has weakened family relationship, அவர் ப்ராப்பரான ஆதாரம் கொடுத்து அவர் சொல்லலை, அது அவரோட ஒப்பீனியனாகவே ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சராக வரும். கொஷின்: These gadgets are handed to adolescents presumably more out of convenience than sound logic. சரியான காரணத்துக்கு பதிலாக ஒரு கன்வீனியன்ஸ், ஒரு சோம்பேறித்தனத்தினால ஸ்மார்ட் ஃபோன் சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிற ஆத்தரோட ஸ்டேட்மெண்ட். Which of the following is the most suitable explanation echoed அப்படின்னாலும் பிரதிபலிக்குது by the author as per the given statement. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி எது கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷனாக வரும் அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு? ஆப்ஷன் ஏ, லாஜிக் ப்ரிவேல்ஸ் ஓவர் ரீசனிங். இது கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக வராது. ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டே என்ன சொல்லுது, லாஜிக் விட கன்வீனியன்ஸ், சோம்பேறித்தனம் தான் வருது அப்படின்னு. ரீசனிங்னா என்ன, ஒரு எமோஷ்னலாகவும் ரீசனிங் பண்ணலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அதனால நான் அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரீசன் கொடுக்கலாம், காரணம் கொடுக்கலாம். ஓகேவா. ஆனால் லாஜிக்காக கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது கேள்விக்குறி தான். ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனே சரியாக வராது. ஆப்ஷன் பி, லாஜிக் அண்ட் எமோஷன்ஸ் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். லாஜிக்கும் எமோஷனும் ஒன்றுக்கு இன்னொன்று பிணைஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் வந்து சரியாக வராது. லாஜிக்கே எல்லாமே ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக செய்யப்படுற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பேசியிருக்காங்க. இதுவும் சரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக வராது. ஆப்ஷன் சி, லாஜிக் டேக்கிங் அ பேக் சீட் ஓவர் யூட்டிலிட்டி. யூட்டிலிட்டியும் கன்வீனியன்ஸும் சினோனிம்ஸ். ஓகேவா. லாஜிக் வந்து ஒரு பேக் சீட் எடுத்துக்குதுங்க, பின்னாடி போய் உட்காந்துடுச்சு.
முதன்மையாக என்ன இருக்குது, யூட்டிலிட்டி தான் இருக்குது, லாஜிக்கே இல்லை. இதுதான் ஆத்தர் சொல்ல வராரு. இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும். லாஜிக் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கேன் நெவர் பி அண்டர்ஸ்டுட் டுகெதர். லாஜிக்கும் பெனிஃபிட்டும் ஒன்றாவே புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது வந்து ஒரு ரேண்டம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது. இது நம்மளுக்கு பாசிபிள் ஆன்சர் இல்லை. ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுக்கு சரியான ஆன்சர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதோட கிளாட் 2025 பேப்பரோட சொல்யூஷன்ஸ் எபிசோட்ஸ் வந்து நிறைவுக்கு வந்தது. இந்த பேப்பரோட ஹோம்ஒர்க்கும் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து முன்னாடி கொண்டு வரலாம். தேங்க்யூ.